Hello, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. A happy Father's Day to all the wonderful fathers out there. It's really a blessing to have a father in your life or a father figure in your life who's been supporting you in the right way for the right reasons. Friends, today we have a wonderful celebrity with us who's joining us all the way from a lovely city called as Tirunelveli, which is located in Tamil Nadu, India. She's a beautiful person. Join us, friends, to welcome her. She is S. Ulagamal. She's here with us. Let's get to know about her life as to what she is into and how she is inspiring all the people around her. A wonderful human being. The moment you connect with her, you feel at home. Hello, ma'am, and welcome to the session, ma'am. Yeah, very good evening. Good evening, dear. Thank you so much for taking out time to be with us, ma'am. Thank you very much. Rumba Rumba Nandri, ma'am. At short notice, you have joined us. That's very nice. Thank you so much. With your permission, I go ahead and share your profile in a brief way and we begin the session. Yeah, definitely. Thank you. Dear friends, as you know that we have to share the profiles of our celebrities and guests in a dignified way, it's our responsibility and a pleasure as well. So let me take the opportunity to introduce my guest today to all of you. Friends, she is none other than Miss S. Ulagamal. She has completed her MCom, MEd, MPhil, Diploma in Cooperation, Postgraduate Diploma in Computer Application. She's also completed her MSc in Counseling and Psychotherapy. And she says, based on the various experiences that she has gained with IAS and IPS Coaching Academy, which is located at Chennai as an educational counselor and administration work for nearly 14 years, she has been offering counseling for school students from 2015 onwards. And she received her first counseling permission order on 15 July 2016. So it's a long way now, almost 9 to 10 years, and from the Commissioner of Education, Metropolitan Corporation of Chennai, regarding the provision of education, counseling, and started going to various schools of the corporation. Student guidance and counseling is her forte. She loves to counsel students and be with them and guide them in the right way, which started all in the year 2015. Before receiving the counseling permission itself, she began this beautiful journey. She has personally visited approximately more than 200 schools and provided counseling to approximately 4,000, 14,000, if I could put that right, okay? Yeah, 14,000 students. And the students prior to the outbreak of this corona, if you could say that, no, prior to the corona strike or the corona virus being spreading across the world. At Kendriya Vidyalaya, she also received 16 school counseling permissions, and she has been doing her very best to connect with more than 400 students. She's been going to various colleges, not only in Chennai, but to different towns, to different cities, and giving psychological counseling, guidance on higher education, etc. Since 2016, she's been getting various opportunities to address various types of trainings with regard to employment officers selected for the JEO job, etc. She has received several certifications for that as well. In addition, she loves to guide and counsel aspirants and as well as help them with their competitive examinations and enhance their employability skills and help them with training, development, etc. In addition to that, she's been working as a master trainer for the Tamil Nadu Police Counseling. She also provided psychological counseling to the police and their families. Can you guess when? During the Corona period or the Corona epidemic, if you could say that. Now, my dear friends, I'd like to add more for to her profile. She's a wonderful person here. She has been working with various voluntary organizations and she has visited even the Loyola College outreach in Chennai with students to visit various slums and give awareness on education, psychological counseling for women, etc. And she's also very much connected with various employment offices, voluntary organizations, doing her very best. She has contributed to her services to many districts in Tamil Nadu, many states, and many countries as well. Through the online platform, she has been connecting and sharing her expertise and guiding people in the right way. And she's actually, having a beautiful connection with her father. Being Father's Day today, she says her father was running a nursery school, and this school was located in Tirunelveli, and that has inspired her. The roots of her success all began when she was a little girl, when she admired her lovely father, continuing his journey by creating awareness on education. And that has continued till date. So let's get to know more about her and celebrate
her life journey today on the International Factors. மேம் ரொம்ப நன்றி மேம். நீங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ மேம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், unknown people, ரொம்ப மக்கள் இருப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு நீங்க யாரு, who is the real Ulugamal? They want to know it from you. How would you define yourself? Yeah, I define myself as a dedicated education counselor with a passion and guiding students towards achieving their academic and personal goals. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும், பட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாது. அப்போ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ ஹாவ் டு சேனலைஸ் தம். ஸோ இவங்களை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு போனால் சில பேருக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் 10th வந்து பசங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், வாட் குரூப் ஐ ஹாவ் டு சூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் வந்து நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் மேக்ஸ் குரூப் எடுத்தால் அவங்களுக்கு ஒத்து வருமாங்கிறது தெரியாது. பட் நம்ம அதை வந்து சொல்லணும் அவங்களுக்கு. இப்போ மேக்ஸ் மார்க் எடுக்கிறதுனால நீ மேக்ஸ் குரூப் எடுக்க முடியாது, பட் அது தொடர்ந்து வேறு சப்ஜெக்ட் ஆன்சிலரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. If you able to follow that subject also, you can take that group maths, physics, biology and other subjects. Otherwise you cannot. But first you find out your interest. Based on their interest only they can choose subjects. So I can guide them as well, channelize too, and channelize them, and their parents too. Sometimes parents also force the students what they are wish to do, they will force the students. So I will make them to understand. Yeah, I will make them to understand students wish and interest. அப்போ இவங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது தான் அவங்களுக்கு அது தெரியும், எப்படி வந்து நம்ம போகணும், அந்த நம்ம குழந்தைகளை வந்து எப்படி சேனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அதர்வைஸ் தே வில் ஃபோர்ஸ் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுதான் என்னை பற்றி நான் இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்கும் வந்து அவங்க செய்கிற தப்பு வந்து அவங்களுக்கே நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. அதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணி அவங்கள நல்லா வழிப்படுத்தி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் என்னை பற்றி சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னை பற்றி நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறது அப்படிங்கிறது மற்றவங்களுக்கு உதவுறதுக்காக, டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. பட் பணம் மட்டுமே முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் நான் நினைக்கிறது இல்லை. எஸ், ரொம்ப நன்றி மேம். ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. தட்ஸ் ரியலி வெரி நைஸ். இப்போ வந்துட்டு மேம், நீங்க வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட், இவ்வளோ பேஷன், இதுல வந்துட்டு நீங்க உங்க டைம் எல்லாம் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. The question is why? Actually, I was study in a corporation school, government, because of my health issues. 10 months வந்து எனக்கு polio, affected by polio. So that is why I am a special child. So they cannot admit me with normal students in 1967. Okay, my born வந்து I was born at 1966. ஸோ 67-68 அந்த ஸ்கூலில் வந்து அவங்க நார்மல் சைல்டோட என்னைய வந்து டேக் கேர் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கான்வெண்ட்டில் வந்து சேர்க்கறதுக்கு வந்து அவங்க கொஞ்சம் யோசிக்கும் பொழுது, அப்போ கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலில் வந்து அம்மா ஒர்க் பண்ண, அம்மா ஆல்சோ டீச்சர். ஸோ அதுலேயே வந்து அவங்க போடும்பொழுது டேக் கேர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை அங்கே போடுறாங்க. அப்போ அந்த எஜுகேஷன் வந்து எனக்கு வருது இல்லையா, அப்போ அதுலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் எனக்கு அந்த சோஷியலாக மக்களோட பழகிறது, ப்ளஸ் என்னோட எஜுகேஷன் எல்லாமே அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எக்ஸலென்ட் மேம், தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி மேம். நீங்க நல்லா ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. யூ ஷேர் தட் வெரி வெல், தட் you are really connected with students. You want the students to feel good, and you shared your background as well. That's really nice. இப்போ வந்துட்டு மேம், இந்த காலத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப மென்டல் ஹாரஸ்மெண்ட், மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வீட்டுல, வெளியே, கிளாஸ் ரூம்ல வந்துட்டு டீச்சர்ஸ்க்கு கூட ரொம்ப ரூடா பேசுவாங்க. சில பேர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு லேபிள் பண்ணுவாங்க, நீ படிக்க மாட்டே, புத்தி இல்ல, உனக்கு நெகட்டிவா பேசுவாங்க. அந்த டீச்சர் வந்துட்டு இப்படி நெகட்டிவ் பேசுனா அந்த சைல்டு வந்துட்டு ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். இதுதான் உண்மை, தே வில் திங்க், பட் அது உண்மை இல்லை. தட்ஸ் நாட் த ட்ரூத். இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க எப்படிப்பட்ட கவுன்சிலிங் கொடுத்துருக்கீங்க? ஓன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறீங்களா, இல்லைன்னா வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு கூட நீங்க கவுன்சிலிங் கொடுத்துருக்கீங்களா? இது நல்ல கொஸ்டின். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கும் தேவைப்படும்,
சம்டைம்ஸ் சைல்டுக்கும் வந்து சில்ட்ரனுக்கும் தேவைப்படும். அந்த பர்டிகுலர் சைல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களோட பிஹேவியருக்கான ரீசன் என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எல்லா டீச்சர்ஸ்க்குமே அந்த சைல்டோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். சில்ட்ரன்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் நோ. ஏன்னா அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டு தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கிளாஸில் ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியும் டீச்சர் நோஸ் வெல். தட் இஸ் ஒய் தே கேன் மேனேஜ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸோட சில பிரச்சனைகள் வந்து இவங்க வந்து கிளாஸ் ரூமில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அப்போ நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட அது எப்படிப்பட்ட சைல்டு அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு அப்போ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. சம்டைம்ஸ் என்னென்னா ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருப்போம் ஒரு குழந்தை. அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். இல்லைன்னா மைல்டு மென்டலி ரிட்டார்டடாக இருக்கும் குழந்தைங்க. மோஸ்ட்லி டீச்சர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. சம்டைம்ஸ் இங்கே இந்தியன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டோ இல்லை சைக்காட்ரிஸ்ட்டை அனுப்பி அந்த டெஸ்ட் வந்து அவங்க பண்ண சொல்லிட்டு அவங்க என்ன லெவலில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வர சொல்லி நாங்களே வந்து சொல்லுவோம், கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு. அப்போ அங்கே போய் அவங்க அந்த லெவல் ஆஃப் இதை வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஐக்யூ லெவல் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன லெவலில் இருக்காங்க என்னன்ட்டு. அப்போ டீச்சர்ஸ்க்கும் இதை வந்து நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம். சில சில டீச்சர்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத டீச்சர்ஸ்க்கு சம்டைம்ஸ் இந்த பசங்களுக்கும் கூப்பிட்டு நம்ம தனியாக பேசும் பொழுது தே கேன் ஐடென்டிஃபை தியர் ப்ராப்ளம். அப்போ சம்டைம்ஸ் தே ரியலைஸ் ஓகே நான் இது வந்து பண்ணியிருக்கக்கூடாது, நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன். அப்போ இப்போ நார்மலாக நீங்கள் கேட்டீங்க இந்த கரண்ட்டில் சுச்சுவேஷனில் வந்து ஆஃப்டர் கொரோனா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டோட்டலாக வந்து அவங்களோட ஆட்டிடியூட் வந்து நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு டீச்சரை விட ஒரு ஏஐ வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து நான் படிச்சுக்க முடியும், எனக்கு மொபைல் இருக்குது, யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது, ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நான் படிச்சுக்க முடியும், டீச்சர் தேவை அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்குமே அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து இருக்குது. பட் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு டீச்சர் வந்து நமக்கு சேனலைஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக வேணும். ஏன் வேணும் அப்படின்னாக்கா இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கிரே ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும். அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கண்டிப்பாக டீச்சரால் மட்டும்தான் முடியும். ஒரு ஏஐ வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும், பட் அதோட டெப்த்து வந்து நாலேஜ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சரால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியுங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. அதனால் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லுவேன், ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கிறவங்க இன்னொரு பேரண்ட் லைக் யுவர் பேரண்ட், மதர், ஃபாதர். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ தியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இருந்தால் கூட நிறைய டைமில் அட்வைஸ் வந்து பிடிக்கிறது இல்லை பசங்களுக்கு. ஏன்னா டீச்சர்ஸை பொறுத்தளவில் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறதோட அட்வைஸ் தான் நிறைய, டூ ஆர் டோன்ட் அப்படிங்கிறது தான் பேரண்ட்ஸும் சரி டீச்சர்ஸும் சரி நிறைய பண்ணுவாங்க. அப்போ நிறைய டைமில் கேட்பாங்க பேரண்ட்ஸுக்கு, நீங்கள் சொல்கிறது தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொல்கிறது தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், பட் அவங்க ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸ்கூல்ஸில் போகும்போது நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க. ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் எப்போவாவது ஒரு தடவை தான் போகிறேன், அப்போ அவனை பற்றி அவன் என்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு தயக்கம் இல்லாமல் சொல்லுவான். ஏன்னா டெய்லி அவன் பார்க்க போகிறது இல்லை என்னைய, அதனால என்கிட்ட தயக்கம் இல்லாமல் சொல்லுவான். பட் டீச்சர்ஸ் கிட்ட அவன் சொல்லும் பொழுது டெய்லி அவங்கள பார்க்குறான், என்னைய பற்றி ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட கிரியேட் ஆகிடும். அதனால நான் சொல்லக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு அவங்ககிட்ட இருக்குது. ஸோ டெய்லி பார்க்கும்போது அவங்க என்னை வந்து மற்றவங்க கிட்ட என்னை இம்ப்ரெஷன் வந்து எப்படி வந்து அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க, என்னை பற்றி தப்பாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும். அப்போ டீச்சர்ஸ்கிட்டயே நான் சொல்லுவேன் நிறைய டைமில், நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் ரூம் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாஃப் ரூமில் போயிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா பண்ணும்பொழுது மற்ற டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து அது தெரியும் பொழுது அப்போ அது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ் டீச்சர் வந்து இதை ஒரு வேளை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் யோசிக்கிறான். ஸோ அப்போ நம்ம அதை சொல்லணும். அட் த சேம் டைம் ஜென்ரலாக ஒரு விஷயத்த ஒரு பையனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த பையனுடைய ப்ராப்ளத்தை மற்றவங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னு இந்த டீச்சர்ஸ் சொல்கிறத இவன் எப்படி எடுத்துப்பான்னா பர்சனலாக எடுத்துப்பான். என்னோட ப்ராப்ளத்தை இவங்க கிளாஸ் ரூமில் பப்ளிக்கில் சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ அதுவும் நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆட்டிடியூட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஹெல்ப் நம்ம பண்ணணும். ஒரு டீச்சர் ஒரு கிளாஸில் ஒரு காமனாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா அது உனக்கானது மட்டுமல்ல, மற்றவங்களுக்கும் அது தேவை. ஏன்னா உன்னோட ப்ராப்ளம் வந்து மற்றவங்களுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, நீ தைரியமாக போய் சொல்கிற, மற்றவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. அப்போ சொல்லாதவனுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்காக அதை சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவனுக்கு புரிய வைக்கும் பொழுது அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அப்போ அந்த ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பார்வையில் நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் அவங்க ஆட்டிடியூட் வந்து மாறிட்டுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஏன்னா நம்மளோட ஆட்டிடியூடும் நம்ம மாறினா தான் பசங்களோட ஆட்டிடியூடு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆக்சுவலாக எல்லா காலத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரேஷன் கேப் அப்படிங்கிறது, இப்போ எங்கள் அப்பா காலத்தில் கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க அந்த காலம் போல் இந்த காலம் இல்லைன்னு எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்கன்னு பாட்டி தாத்தாவை பற்றி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி எங்கள் அப்பா வந்து அவங்களுடைய காலம் போல் இப்போ உள்ள காலம் இல்லைன்னு எங்களை சொல்லுவாங்க.
இப்போ எங்களுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது எங்கள் காலம் போல் பிள்ளைகளுடைய காலம். ஸோ ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லாமே மாறிட்டே வருது. ஸோ டோட்டலி டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே மாறிட்டே வரும்பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அடாப்ட் ஆகணும். அதுக்கப்புறமா பசங்களை வந்து அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து நம்ம மாற்றணும். அடாப்ட் ரெண்டுமே இருக்குது. ரெண்டுமே வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து தேவைப்படுது. அப்போ ஆட்டிடியூட் வந்து மாறிட்டு அப்படிங்கிறது, ஆட்டிடியூட் வந்து பசங்க கிட்ட சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. நம்மளோட ஆட்டிடியூடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுறது தான் நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆட்டிடியூடு அந்தந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்தாக இருக்குது. தட் இஸ் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. எஸ் டியர், தட்ஸ் வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மேம், ரொம்ப நன்றி மேம். மேம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு பாப்பா 5th கிளாஸ்ல அந்த பாப்பா படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு எக்ஸாம் சரி எழுதல. பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 இருக்கும் இல்ல மேம். ஒரு பேப்பர்ல வந்துட்டு சரி எழுதல. காலையில அந்த எக்ஸாம் இருந்துச்சு, மத்தியானம் இன்னொரு எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ she gave her paper quickly. Morning she doesn't know what to write. வீட்ல வந்துட்டு சண்டே, ஒன் டே பிஃபோர் தி எக்ஸாம் அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாருமே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சண்டே போட்டுட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸாம் அந்த பாப்பாக்கு. அந்த பாப்பா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் நல்லா எழுதல, அவங்க வெளியே வந்துட்டா. she gave the answer sheet and came out to study செகண்ட் பேப்பர். வந்துட்டு 2 to 5ல இருந்து செகண்ட் பேப்பர் ஏதோ இருக்கு. அப்போ வந்துட்டு 2 டீச்சர்ஸ் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க, இப்படி இந்த புள்ள ஒண்ணுமே படிக்காது, இந்த பிள்ளைக்கு ஒண்ணுமே வராது, அப்புறம் வந்துட்டு நெகட்டிவா பேசினாங்க அந்த பாப்பா முன்னாடி. இப்படி சிச்சுவேஷன்ஸ், அன்ஃபேர் சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த 2 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தெரியல இந்த பாப்பாவோட வீட்டுல என்ன ஆச்சு, என்ன ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் இருந்து அந்த சின்ன குழந்தைக்கு அவங்க மைண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு. மேலே வந்துட்டு டீச்சர்ஸ் கூட பாயிண்ட் அவுட், நெகட்டிவா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? கவுன்சிலர்ஸ், psychotherapists or psychologists, what is our role in the society? How will you answer this? ஆக்சுவலாக இப்போ டீச்சர் வந்து அந்த குழந்தைய பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த குழந்தையோட சைக்கலாஜிக்கலாக எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது, அதோட இம்பேக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து, டீச்சர்ஸ் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி படிச்சுட்டு தான் வர்றாங்க. அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்லி மேனரில் தான் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களும் வந்து நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் அவங்களுக்குமே நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குது. இப்படி ஒருவேளை ஒரு டீச்சர் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த குழந்தையோட பேக்ரவுண்ட் அவங்களுக்கு தெரியலைன்னு தான் அர்த்தம். ஒன்று அவங்க கிளாஸ் டீச்சராக இருக்காது, இல்லைன்னா வேற ஒரு டீச்சராக இருப்பாங்க, இல்லை வேற ஒரு டீச்சர் வந்து ஏதோ அவங்க கேள்விப்பட்டதை வச்சு அதை சொல்கிற மாதிரியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்னென்னா டீச்சர் கூப்பிட்டு சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அந்த சில்ட்ரன், அந்த சைல்டு வந்து ஏன் அப்படி பிஹேவ் பண்ணா அப்படிங்கிறதுக்கு கூப்பிட்டு பேசுங்க. அவளை வந்து கன்சோலிங்காக பேசுங்க, எம்பத்தைஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு சிம்பத்தைஸ் பண்ணுறத விட எம்பத்தைஸ், அந்த குழந்தையோட இடத்துல இருந்து பாருங்கள். பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட பேசிட்டு, ஏன் கண்ணா நீ விட்டுட்டு வந்துட்ட, அந்த பேப்பர் ஏன் கொடுத்துட்ட, ஏன் அவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிச்சுட்ட அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அந்த குழந்தை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கும், இல்லைன்னு அழுக ஆரம்பிக்கும். அட்லீஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு அவுட்லெட் தேவைப்படும். அப்போ அந்த குழந்தை வந்து சொல்லும் டீச்சர்கிட்ட, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் சண்டை போட்டாங்க, அதனால பிரச்சனை அப்படிங்கும்போது அந்த டீச்சர் வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு புரியறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு அந்த சைல்டோட அந்த ஹிஸ்ட்ரியை வந்து தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சைல்டோட சைக்காலஜி என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டு அகைன் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து வர சொல்லிவிட்டு அடுத்த நாள் எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு அது இல்லாமல் ஆஃப்டர்நூன் எக்ஸாம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு சொல்லணும்மா, இந்த எக்ஸாம் எழுதலைன்னா கூட பரவாயில்ல, மார்க்ஸ் மட்டும் கிடையாது, நீ ஆஃப்டர்நூன் எழுதக்கூடிய எக்ஸாமினேஷனுக்கு உன்னோட மைண்டை ஃபுல்லாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி உனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எழுது, கண்டிப்பாக நீ பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அதை என்கரேஜ் பண்ணும்போது அதை அந்த குழந்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்வால்மெண்ட்டோட, அதுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ கொஸ்டினை ஒரு 4 தடவை படித்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அந்த குழந்தை வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணும். நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு யாராவது பேச மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு சின்ன, டீச்சர் பக்கத்தில் போகணுன்னு ஆசை இருக்கும், ஆனால் டீச்சர் பக்கத்தில் போனால் திட்டுவாங்களோ அடிப்பாங்களோ அப்படி ஒரு பயம் இருக்கும் குழந்தைகள். நீங்கள் டீச்சர் கூப்பிட்டு பக்கத்தில் கூப்பிட்டுட்ட உட்கார வச்சுட்டாலே போதும், அந்த குழந்தைங்க பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க. சில குழந்தைங்க பயப்படுவாங்க, ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு ரேப்பர் பில்டப் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஃபஸ்ட்டு செஷன் வந்து பிள்ளைங்களோட நல்ல ஒரு ரேப்பர் பில்டப் பண்ணிடணும். அந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த டீச்சர்கிட்ட நான் என்ன வேணாலும் பேசலாம், என் அம்மா கிட்ட பேசுன மாதிரி பேசலாம் அப்படிங்கிறது அந்த இது வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை வந்து ஒரு டீச்சர்கிட்டேருந்து தள்ளி போகாது. ஸோ இதை வந்து டீச்சருக்கு வந்து நம்ம புரிய வைக்கணும். அந்த டீச்சர் வந்து 2வது நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த நம்ம ஒரு ஸ்டாஃப் ரூமில் போய் ஒரு குழந்தைய பற்றி முந்தின கிளாஸில் வந்து அந்த குழந்தையோட பிஹேவியர் எப்படி இருந்தோ அதை போய் இன்னொரு டீச்சர்கிட்ட போய் கமெண்ட் அடிச்சுட்டு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பு.
அட் த சேம் டைம் அவங்க வேணா அலர்ட் பண்ணலாம். அதை குழந்தை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லாமல் இந்த கிளாஸ் ரூமில் இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் எப்படி பண்ணலான்னு அடுத்த டீச்சருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு அலர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும்போது என்னென்னா சைக்கலாஜிக்கலி நம்ம ஒருத்தங்களை பற்றி ஒன்று சொல்லும்போது என்னாகும்னா நம்ம அவங்கள சந்திக்கும் போது என்னாங்கன்னா அவங்கள பற்றி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் நம்ம மைண்டில் உடனே வந்து நிற்கும். அதே தான் அந்த குழந்தைகள் விஷயத்துலையும். அப்போ அந்த டீச்சர்கிட்ட மெயினாக அதை சொல்லணும். அந்த குழந்தைய பற்றின விஷயங்களை முதல்ல மறந்துட்டு ஒரு குழந்தையா பாருங்க, உங்களுடைய குழந்தைய எப்படி பார்ப்பீங்களோ அது மாதிரி பாருங்க. அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன் பாருங்க. அதை முதல்ல பண்ணுங்க. ஏன்னா எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக ஓகே இருந்தால் தான் எஜுகேஷன் வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியும். அப்போ அதை வந்து டீச்சருக்கு நம்ம சொல்லணும். சொல்லிட்டா அவங்க கண்டிப்பாக அந்த டீச்சர் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எஸ் தேங்க்ஸ் மேம், ரொம்ப நன்றி மேம், தேங்க்யூ. இப்போ வந்துட்டு சில பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க. அப்பா வந்துட்டு தண்ணி அடிச்சிட்டு வருவாங்க, வீட்டுல ரொம்ப சண்டை போடுவாங்க, அடிப்பாங்க, எல்லாருமே அந்த இன்டாக்சிகேஷன் லெவல்ஸ் ஹையா இருக்கும். அப்போ வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமிலிஸ் வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஃபாதர்ஸ் இல்லைன்னா அவங்க மதர்ஸ் கூட ஆல்கோஹாலிக்ஸா இருப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட வந்திருக்காங்களா மேம்? வந்துட்டு மேம் இது ப்ராப்ளம் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா எங்க அப்பா இல்லைன்னா எங்க அம்மா இல்லைன்னா எங்க தாத்தா யாரோ ஒருத்தர் தண்ணி அடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப எஸ்பெஷலி ஈவினிங் டைம், சாயங்காலம் டைம்ஸ், லேட் ஈவினிங், the peace in the family எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகும். பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வந்துட்டு கவுன்சிலிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ரொம்ப ஃபேமிலிஸ் வந்துட்டு ஆல்கோஹால் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஃபார் டிஸ்ட்ராயிங் மெனி ஃபேமிலிஸ், ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன்ஸ். வாட் டு யூ ஹேவ் டு ஷேர்? நீங்க என்ன ஷேர் பண்ணுங்க? முக்கியமாக ஸ்லம்லேருந்து வரக்கூடிய குழந்தைகள் தான் நிறைய பேர் நான் வந்து கார்பரேஷன் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பார்ப்பேன். அப்போ அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். முக்கியமாக வந்து ரொம்ப புவர் பீப்புளாக இருப்பாங்க, கூலியாக இருப்பாங்க பேரண்ட்ஸு. இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் கொடுக்கணும்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்குள்ளே அடிச்சுப்பாங்க, சண்டை போட்டுப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் சிங்கிள் பேரண்ட்டாக கூட இருப்பாங்க. ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஸ்கூல் சில்ட்ரன் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் அந்த குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டே நிறைய இனிஷியேட் எடுத்து இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமு ப்ளஸ் எங்களை மாதிரி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு கவுன்சிலிங் கொடுக்க சொல்லுது. ஸ்கூல்லே வந்து கவுன்சிலிங் செல் தனியாக வச்சுருக்குறாங்க, அவங்களோட ப்ராப்ளம் போய் பேசுகிற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருந்தால் கூட அந்த குழந்தைகளோட ஸ்டடீஸ் வந்து பாதிக்கிறது இதனால தான். ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் ஒரு கூலியில் இருக்கும் பொழுது சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்க்கு கூப்பிட்டா கூட நானே நேராக பார்த்துருக்கேன். அந்த பேரண்ட் வந்து நின்றுட்டு ஏமா நீங்கள் பார்த்துக்கிடுவீங்கன்னு தானே நாங்கள் உங்கள்கிட்ட அனுப்புகிறோம், நீங்கள் எங்களை எதுக்கு கூப்பிடுறீங்க, எங்களுக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசுவாங்க. அப்போ அப்படி சொல்லும்போது அந்த பேரண்ட்டை கூப்பிட்டு நான் பேசுவேன். அதாவது நீங்கள் சம்பாதிக்கிறது யாருக்காக? குழந்தைக்காக. அப்போ அந்த குழந்தையோட லைஃப் நல்லா இருந்தால் தான் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் அதை வந்து குழந்தைக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுறான், வீட்டில் எப்படி இருக்கிறான், ஸ்கூலில் எப்படி இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இல்லை டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்து அப்பப்போ பீரியாடிக்கலாக இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். நீங்கள் சம்பளம் போயிடும், அது எங்களோட இது லைஃபே வந்து அந்த ஃபுட்டுக்கு வந்து பிரெட் அண்ட் பட்டர் அப்படிங்கும் இருக்கும் பொழுது அவங்களால வந்து சம்டைம்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது குழந்தைகளோட. அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்போ சொல்லும் பொழுது அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் வந்து என்ன இருந்தாலும் உங்களோட லைஃப் அப்படி இருந்தால் கூட குழந்தையோட லைஃப் அப்படி ஆயிடக்கூடாது. அதனால் குழந்தைக்கான டைம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண தான் வேணும், வரணும். அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் கூப்பிட்டாங்கன்னா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி டீச்சர்ஸும் சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் நிறைய டைமில் அந்த குழந்தைகளே டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களே பேரண்ட் மாதிரி கூட கேர் எடுத்துக்கிறாங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸில். அப்போ அந்த குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு வர வைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறது இன்னுமே ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதையும் தாண்டி குழந்தைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள்ல நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு பயங்கரமாக 200% கூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு மோர் கான்ஃபிடென்ட் தே ஆர். ஏன் அப்படின்னா தங்களுடைய ப்ராப்ளம், ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. பட் தேர் ஓன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வரும்பொழுது அவங்களே அதுக்கான சொல்யூஷன் யாரை பார்த்தா சொல்லலாம், யாரை பார்த்து கேட்கலாம், எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களே நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அவங்க வந்து தே ஆர் மோர் கான்ஃபிடென்ட். அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க வந்து செய்ய சொன்னாலும் தைரியமாக போய் செஞ்சுட்டு வருவாங்க. ஒரு பேங்க்கு போனாலும் சரி, ஒரு ரேஷன் ஷாப் போனாலும் சரி, எதுனாலுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த பசங்க நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் பண்ணிட்டு வருவாங்க. தெரியலைனாலும் அவங்க வந்து தெரியலைங்கிறத வருத்தப்படலாம் மாட்டாங்க, கேட்டு தெரிஞ்சு எப்படியா பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க அந்த வேலையை. அந்த பசங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் பேக்ரவுண்ட் வந்து மோசமாக இருக்கக்கூடிய இதுலேயும் வரக்கூடிய பசங்க நிறைய பேர் நல்ல ஷைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சிலிங் நான் கொடுக்கும் பொழுதும் பார்த்திங்கன்னா மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரூரல்லேருந்து வரக்கூடியவங்க பயந்து படிப்பாங்க.
அடுத்து என்ன பண்ணணும், வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எனக்கு தெரியல, நான் சம்டைம்ஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் அ ப்ராப்ளம், அது ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்க வர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது தே கேன் அச்சீவ். அது மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ல இருந்து, காலேஜஸ்ல இருந்து, கவுன்சிலிங்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே நான் வந்து இதுதான் சொல்வேன். அதாவது லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம். அதை வந்து நீங்கள் வந்து லாங்குவேஜ் வேணும், பட் லாங்குவேஜை வச்சுட்டு எனக்கு இருந்தால் தான் நான் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேட்ரே கிடையாது. நீங்கள் பண்ண முடியும். பட் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருந்தாலும் ஒன்றே நீ வந்து அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உனக்கு வந்து எஜுகேஷனால் மட்டும்தான் அடுத்த லெவல் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு. நான் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பார்க்கும்பொழுது அந்த பையன் வந்து மெக்கானிக் ஷாப்பில் ஈவினிங்கில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு டே டைமில் வந்து ஸ்கூலில் வந்து படிப்பான். ஸோ டீச்சரே கூப்பிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவனை வந்து பேசி என்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க. இந்த பையன் டெய்லி வந்து வேஜஸ் போல் ஒரு டயர் கலட்டி மாட்டினா ஒரு 100 ருபீஸோ ஒரு 200 ருபீஸோ கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு நான் போய் ஈவினிங்கில் போய் வேலை பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து அதை சைல்ட் லேபர் அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க. பட் அப்படி இல்லை, அந்த குழந்தைக்கு வந்து அவங்க அப்பா ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இவன் போய் கூட நின்று ஹெல்ப் பண்ணும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஏர்னிங் கிடைக்கலாம் அப்படிங்கும்போது அப்பா கூட போய் நின்றுட்டு ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க. சில ஒரு பையன் 10th முடிச்சுட்டு என்னை வந்து பேசினான், அப்பா கூட மெக்கானிக் ஷாப்பில் இருக்கும்போது நான் வந்து டிப்ளமோ படிச்சுட்டு நான் ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் வைக்க போகிறேன் ஓனா அப்படின்னு. இந்த மாதிரி அதாவது சைல்ட் லேபராக இல்லை, கூட போய் நின்றுட்டு அவங்களுக்கு ஏர்னிங் வந்து கிடைக்கும். அவங்க அப்பாவுக்கு ஏர்னிங் கிடைக்கும்போது அந்த ஏர்னிங்கில் அந்த குழந்தை வந்து படிக்கலாம் அப்படிங்கும்போது அப்பா கூட ஹெல்ப் பண்ணும்போது கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்பா கூட நிற்கும் போது அப்பாக்கிட்டையும் சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நான் நிற்கிறேன்ப்பா, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்ப்பா அப்படின்ட்டு. ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரியாத பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து குழந்தைகளே இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்குற நிலைமையிலையும் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அது வந்து எனக்கு பார்த்துட்டே இருக்கேன் டே டு லைஃப்பில். பட் அவங்களுக்கு அதை வந்து நான் அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கேன், எஜுகேஷன் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது. எஸ் டியர், தேங்க்யூ மேம், ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ டியர், தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் த டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ். நீங்க ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு கூட கொடுத்துருக்கீங்க. இப்போ மேம் வந்துட்டு ஒரு விஷயம், இட் இஸ் சைல்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ். இப்போ வந்துட்டு ஃபேமிலிஸ்ல கூட நடக்குது, அது நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல கூட நடக்குது. சில பேர் யங் கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க, டீனேஜ் பிரெக்னன்சி இருக்கும், டீனேஜ் ரோமான்ஸ் இருக்கும் கிளாஸ்ல. அவங்களுக்கு இதை பத்தி தெரியல, சினிமா பாக்குவாங்க, போன்ல பாக்குவாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை, அது ஹார்மோன்ஸ் ரஷ் இருக்கும். இப்படிப்பட்ட பசங்களுக்கு நீங்க எப்படிப்பட்ட கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? பிகாஸ் யூ ஹவ் டச் மோர் than 14,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஹேவ் யூ கம் அக்ராஸ் தி சிச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணீங்களா? டெஃபினெட்லி. ஆக்சுவலாக இந்த அடலசன்ட் ஏஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் செக்ஸ் மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்க தான் செய்யும் அந்த பசங்களுக்கு. அந்த ஏஜில் அதை நம்ம சொல்லணும் பிள்ளைங்கக்கிட்ட, கிளாஸ் ரூமில் சொல்லணும், உனக்கு வந்து ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸ் மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும், அது வந்து நேச்சர், வரலைன்னா அது வந்து அப்நார்மல், வரணும், வந்தால் தான் நார்மல் அதுங்கிறது சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க சிரிப்பாங்க. நிறைய டைமில் ஒரு காதல், ஒரு லவ் அப்படின்னாலே இங்கே வந்து இந்தியாவில் லவ்ங்கிற டாமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க. பட் அந்த லவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லும் பொழுது, அதாவது முக்கியமாக வந்து ஆப்போசிட் செக்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து லவ்ங்கிற டேர்முக்கு நிறைய மீனிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி புரிய வைப்பேன் நான். ஒன்று. ரெண்டாவது, அந்த செக்ஷுவல் அப்யூஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நிறைய குழந்தைகள் சொல்லவே தெரியாது. அப்யூஸ்மெண்ட்ங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது, நிறைய இடத்துல அவங்கள அப்யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறதே தெரியாது. அப்போ ஒரு குழந்தையோட வந்து நம்ம போகும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து நம்ம ஜென்ரலாக அப்படி பேசிகிட்டே இருப்பேன். முக்கியமாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9th 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவேன். என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த அடோலசன்ட் ஏஜ், அந்த அடோலசன்ட் ஏஜில் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைய வந்து அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் வந்து தேவைப்படும். அப்போ அந்த டைமில் நான் சொல்வேன், அதாவது செக்ஷுவல் அப்யூஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் டச் அன்சேஃப் டச் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இல்லையா? அப்போ அந்த சேஃப் என்னென்ன தொடுதல், இப்போ ஒரு பையனே அவன் கூட கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துக்கிறான் அப்படின்னா அவனுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது, நீ வந்து அவனை ஃப்ரெண்டாக தான் நினைக்கிற, பட் அவனுடைய மைண்டில் என்ன இருக்குங்கிறது உன்னையால ரீட் பண்ண முடியாது. பட் அவனுடைய பிஹேவியர் உனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்படிங்கும்போது நீ அந்த இடத்துல அவனுக்கு லைட்டாக ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துடணும். அந்த இடத்துல நீ கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன்னா நல்லது. அதர்வைஸ் நீ கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே தெரிஞ்சும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா அப்போ பின்னாடி வந்து உனக்கு அது வந்து பிரச்சனை தான் வரும். அப்படிங்கிறது கேர்ளுக்கும் சரி பாய்ஸ்க்கும் சரி. இன்றைக்கி வந்து கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் பிரிக்கிறதுல இல்லை, 2 குழந்தைகளுக்குமே அப்யூஸ்மெண்ட் நிறையா நடக்க தான் செய்யுது. ஸோ 2 குழந்தைகளுக்குமே நம்ம அதை புரிய வைக்கணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இடத்துல டீச்சர்ஸே சொல்கிறாங்க, எங்களால் சொல்ல முடியல. ஏன் சொல்ல முடியல? தாராளமாக குழந்தைகளுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன்.
அதாவது யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு செக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியாத அந்த கியூரியாசிட்டி, அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து தேடுதல் இருக்கும். ஒன்ஸ் இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கியூரியாசிட்டி வந்து குறைஞ்சு போயிடும். ஓகே, இதான் வந்து வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், இதுவும் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதர்வைஸ் அந்த கியூரியாசிட்டியில் வந்து தெரியாத வரைக்கும் தேடுதல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நம்மளுக்கே அப்படி தானே, ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தெரியல அப்படிங்கும்போது அதை பற்றி மண்டையில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், ஃபுல்லாக தெரிகிற வரைக்கும். அந்த கியூரியாசிட்டி அந்த சைல்டுக்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த சைல்டுக்கு வந்து கூப்பிட்டு புரிய வைப்பேன். அது ஒரு ஸ்கூலில் வந்து கேட்கும் பொழுது, ஒரு ஸ்கூலில் கவுன்சிலிங், நான் நார்மலாக இது நிறைய சொல்கிறேன், இது என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு ஸ்கூலில் கவுன்சிலிங் கொடுக்கும் பொழுது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்குறேன், லவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே குழந்தைங்கள்லாம் பயங்கரமாக சிரிக்கிறாங்க, லவ் அப்படின்னா. உடனே லவ் அப்படின்னா வந்து என்னென்ன மீனிங் இருக்குது தமிழில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னோடனே, காதல், பாசம், நேசம், அன்பு இப்படி நிறைய சொன்னாங்க. அப்போ நீ வந்து எதை மட்டும் எடுத்துக்கிற, காதல் மட்டும் எடுத்துக்கிற. அந்த காதலும் வந்து ஒரு பையன் பொண்ணோடையோ இல்லை பொண்ணு பையனோட ஆப்போசிட் செக்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் அதை லவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. மதர் தெரசா இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணாங்க? லவ் பண்ணாங்க. எதை லவ் பண்ணாங்க? நம்ம மக்களை, அதுவும் முக்கியமாக லெப்பரசி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு நோய் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மக்களை வந்து கூட பழகி அவங்களுக்கான ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணாங்க. அதுவும் லவ் தானே. அப்போ நீங்கள் லவ்ங்கிறத டேர்ம் வந்து தப்பான நோக்கத்தில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னோடனே பசங்களுக்கு கொஞ்சம் அடுத்த ஒரு க்யூரியாசிட்டி என்னென்னா, மேடம் நீங்கள் லவ் பண்ணியிருக்கீங்களா? எஸ் அப்படின்னு உடனே கிளாப்ஸ். ஓ, மேமே லவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நான் வந்து சொன்னேன், நான் லவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை லவ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன், அதனால தான் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை தேடி 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 ஸ்கூல்ஸ்க்கு வரேன். அதுதான் என்னோட மீனிங் லவ் அப்படிங்கிறது. பட் நீங்கள் வந்து லவ்ங்கிறத நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. உடனே ஓகே, அடுத்து உடனே கேட்குறான், லவ் பண்ணால் தப்பா? தப்பே கிடையாது. எதுவுமே அந்தந்த காலகட்டத்தில் நடக்கிறது வந்து தப்பே கிடையாது. அதுக்கு ஒரு ஏஜ் இருக்குது, அந்த ஏஜில் கண்டிப்பாக நீ வந்து பண்ண முடியும். பட் இந்த ஏஜில் உனக்கு வந்து நிறைய விஷயம், அதோட இம்பேக்ட் புரியாது. முக்கியமாக இம்பேக்ட், அந்த இம்பேக்ட் வந்து புரிஞ்சுது அப்படின்னா உனக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ இப்போ உனக்கு வந்து எல்லாமே யார் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா? உன்னோட பேரண்ட்ஸ். அப்போ பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நீ வந்து ஃபுல்லாகவே டிபெண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது, ஒருவேளை நீ லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணுறேன்னா, ரெண்டாவது அண்டர் ஏஜில் லவ் வந்து மேரேஜ் பண்ண முடியாது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து நீ லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணுற அப்படிங்கும்போது அவங்க அந்த ஃபேமிலி, உன்னோட ஃபேமிலி செட்டப்னு ஒன்று கொண்டு வரணும். அந்த ஃபேமிலி செட்டப்புக்கு கண்டிப்பாக ஏர்னிங் கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ மணி தான் ப்ரையாரிட்டி. அப்போ அந்த மணி இல்லாமல் நீ எப்படி உன்னோட ஃபேமிலி ரன் பண்ணுவ? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் அப்பாவே உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் செய்யலைன்னு உனக்கு நிறைய ஆதங்கம் இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீ எப்படி நாளைக்கு ஒரு மேரேஜ் லைஃப்குள்ளே போய் உன்னோட குழந்தைக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும்? அப்போ நீ இந்த ஏஜில் இதை பண்ணிவிட்டு படிப்பை விட்டுட்ட அப்படின்னா, அப்போ படிக்கிறது வந்து திருப்பி பண்ண முடியாது. பட் லவ் பண்ணுறது, மேரேஜ் பண்ணுறது எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். பட் படிக்கிறது திருப்பி நீ இந்த 10th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து உட்கார முடியாது, 9th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து உட்கார முடியாது. நீ வெளியே போயிட்டேன்னா ஒன்ஸ் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே வந்து வராது, திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண முடியாது. இது ரீவைண்ட் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ கிடையாது. ரீவைண்ட் பண்ணி லைஃப் வந்து இது பண்ணால், இல்லை எரேஸ் பண்ணிடலாம், இல்லை டெலிட் பண்ணிடலாம், டோட்டலாக நம்ம வந்து லைஃப் வந்து மாற்றிடலாம், அது மாதிரி பண்ண முடியாது. இது லைஃப். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே சினிமா இதெல்லாம் பார்த்து 3 ஹவர்ஸில் நமக்கு லைஃப் சேஞ்ச் ஆயிடுது, அதே மாதிரி நம்ம லைஃப் சேஞ்ச் ஆயிரும், அப்படிலாம் பண்ணவே முடியாது. அது மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃபேண்டசி லைஃப்குள்ளே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேண்டசி லைஃப்லேருந்து வெளியே வந்துடுங்க. வந்துட்டு ரியாலிட்டி என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்கு புரியும். அப்போ டீச்சர்ஸுமே சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ டெப்த்து போய் எங்களால் வந்து சொல்ல முடியல, ஏன்னா எங்களுக்கு கிளாஸ் ரூமு அந்த சிலபஸ் கவர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது. அது இல்லாமல் கொஞ்சம் தான் நாங்கள் எங்ககிட்ட வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் க்ளோஸாக வரமாட்டாங்க, உங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க. சம்டைம்ஸ் நான் பேசி முடித்த பிறகு கூட ஒரு குரூப்பாக வந்து கூட அவங்க ப்ராப்ளத்தை என்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா டைமில் டீச்சர்ஸோட ஹெல்ப்பில் தான் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா இருக்கும். அப்போ டீச்சர்ஸையும் கூப்பிட்டு நான் சொல்லிடுவேன், இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி உன்னோட பிரச்சனைக்கு வந்து நான் மட்டும் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது, டீச்சர்ஸோட ஹெல்ப்பில் தான் கொடுக்கணும். அப்போ அந்த டீச்சரை கூப்பிட்டு நான் பேசட்டுமா அப்படின்னு அவங்க பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அந்த டீச்சரை கூப்பிட்டு பக்கத்தில் வச்சு அவங்களோட ப்ராப்ளமை அவனே சொல்லி அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஹெச்எம்மோட டிஸ்கஸ் பண்ணி, ஒருவேளை அவங்க பேரண்ட்ஸையும் கூப்பிட வேண்டியதுன்னா பேரண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான அந்த அடலசன்ட் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, என் குழந்தை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. என் குழந்தை வந்து தப்பே பண்ண மாட்டான், என் குழந்தை இப்படி தான் அப்படிங்கிறதுல அவங்க தெளிவாக இருப்பாங்க. பையனாக இருந்தாலும் சரி, பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி. தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அவங்களால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. தே காண்ட் அக்செப்ட் பிகாஸ் ஐ நோ மை சைல்டு அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா
அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து சில குழந்தைகள் எம்ஆர்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, மைல்டு எம்ஆர் இருக்கிறது. ஒரு டீச்சர் கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, உங்க குழந்தைக்கு வந்து கோப்பப் பண்ண முடியல சப்ஜெக்டை, கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொண்டு போனா நல்லா இருக்கும், நீங்க வீட்லயும் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ண. அது ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. இல்லவே இல்ல, நீங்க தப்பா சொல்றீங்க, அவ வீட்ல நல்லா தான் இருக்கிறா அவ, இல்ல அவன் நல்லா தான் இருக்கிறான், அப்படிதான் சொல்லுவாங்களே தவிர அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் அவங்கள மெதுவா கூப்பிட்டு, டீச்சர் சொல்றதை விட நான் எங்களை மாதிரி ஆட்கள் கூப்பிட்டு பேசும்பொழுது அவங்க கொஞ்சம் அந்த அக்செப்டன்ஸ்குள்ள வருவாங்க. வந்துட்டு தான் அந்த குழந்தைய பத்தி அவங்க வந்து அந்த அடலசன் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிசிக்கல் சேஞ்சஸ், அவங்களுக்கு மென்டலி வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலா அந்த அடலசன்ட் ஏஜ்ல நம்ம எல்லாருமே அடலசன்ட் ஏஜ் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த குழந்தைகளுடைய பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்படி இல்லை, ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும். ஏன்னா பிசிக்கலா நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகுது. ஏன் இப்படி மாறுது, ஏன் இப்படி ஆகுது, எனக்கு மட்டும் இப்படி இருக்கா, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கும், தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும், தெரிய முடியாத விஷயங்கள் இருக்கும். இதெல்லாம் யார்கிட்ட போய் கேட்கணும்னு தெரியாது. கூட படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டயே கூட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமான்னு தெரியாது. குழப்பமான ஒரு கன்ஃப்யூசிங் ஸ்டேட்டஸ்ல இருப்பாங்க. அப்ப அந்த டைம்ல போயிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து இவங்க வந்து கண்டுக்காம விட்டாலோ, இல்ல கூப்பிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் குடுத்தாலும், அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஸ்டடீஸையே ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும், அந்த அடாலசென்ட் ஏஜ்ல வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கணும். முக்கியமா எனக்கு நெறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்ல வரது, மொபைல் அடிக்ஷனா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நெறைய யார்கிட்டயே பேசிட்டே இருக்கிறாங்க, ஏதோ மொபைல்ல பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ குழந்தைகள கூப்பிட்டு பேசும்பொழுது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இவங்க வந்து ஒண்ணு டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க, இல்ல இவங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது அப்ப நாங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணா மட்டும் சொல்றாங்க. நான் வந்து டிஸ்கஸ் தான் பண்றேன். ஸ்கூல்ல வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா தான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். அது அம்மாவோட மொபைல் வாங்கி தான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். அப்ப அவங்க டவுட் பண்றாங்க. வாட்ச் டாக் மாரி என்னைய வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. மொபைல் குடுத்துடுறாங்க. ஆனா ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நான் கேம் விளையாண்டா கூட என்னைய வாட்ச் டாக் மாரி என்ன பண்றாங்கன்னு வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ இது குழந்தைகளுக்கு வந்து பிடிக்கிறதில்ல. இந்த அடாலசன்ட் எஸ்பெஷலி இந்த அடாலசன்ட் ஏஜ்ல. ஏன்னா அவங்கள வந்து ஒரு ஹீரோவா, ஹீரோயினா நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜ். அந்த ஏஜ். ஸோ அந்த டைம்ல அவங்கள வந்து யாரும் எதுவும் சொன்னாலோ, அட்வைஸ் பண்ணாலோ அவங்களுக்கு வந்து லிசன் பண்ற மூடு இருக்காது. கேட்கவும் மாட்டாங்க. அப்ப இந்த அடாலசன்ட் ஏஜ்ல அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் வந்து தேவைப்படுது. அப்ப அத வந்து முக்கியமா பேரண்ட்ஸ்க்கு, டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து புரிய வைக்கணும். டீச்சர்ஸ்க்கும் சொல்லுவாங்க, எனக்கும் வீட்ல பிள்ளை இருக்குது, நானும் பார்க்குறேன். ஆனா இந்த பிள்ளைங்க மாரி இல்ல அப்படிம்பாங்க. எப்பவுமே அந்த அவங்கவங்களுடைய குழந்தைகள் அவங்கவங்களுக்கு வந்து கரெக்ட்டா தான் தெரிவாங்க. பட் எதிர இருக்கும் பொழுது தான் தெரியும், அந்த குழந்தை என்ன தப்பு பண்ணுது. தப்பு, ரைட் அப்படிங்கிறத விட, அந்த குழந்தைகள் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு பிஹேவியர் இல்ல அப்படிங்கும்போது, இந்த சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு பிஹேவியர் இல்ல அப்படிங்கும்போது, அந்த பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இந்த அடாலசன்ட் ஏஜ்ல. ஸோ அந்த அடாலசன்ட் ஏஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ். ஏன்னா, இது வந்து ஒரு சைல்ட்ஹுட்லேருந்து ஒரு அடல்ட்ஹுட்க்கு மாறக்கூடிய ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட். இந்த டிரான்சிஷன் பீரியட நம்ம கரெக்ட்டா சேனலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய லைஃப் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இத ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிட்டயும் நான் ரொம்ப சொல்லுவேன். இந்த பீரியட்ல நீ வந்து உன்னைய நீ நல்லா வந்து கரெக்ட்டா கொண்டு போயிட்ட அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய லைஃப் முழுக்க வந்து உனக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்ல நீ இந்த 3, 4 இயர்ஸ்ல நீ வந்து கொஞ்சம் விளையாடிட்ட அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய லைஃப் வந்து கண்டிப்பா உனக்கு வந்து நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாரியான ஒரு லைஃப் வந்து உனக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு. அந்த ஆப்ஷன் ஏபிசிடி மாதிரி தான். நீ வந்து ஆப்ஷன் வந்து எந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்றியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உன்னோட லைஃப் இருக்கும். அதனால ப்ரையாரிட்டி குடுத்துக்கோ. உன்னோட லைஃப்ப நீ மட்டும் தான் டிசைட் பண்ண முடியும். நான் வந்து சொல்லியிருந்தா நான் தப்பு பண்ணிருவேன். அதுவும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. சில டைம்ஸ் எங்க அம்மா சொல்லிக் குடுத்திருந்தா நான் செய்ய மாட்டேன். அம்மா சொல்லிக் குடுத்தா நீங்க என்ன செய்றீங்க? காதுல வாங்க மாட்டீங்க. பட் அம்மா சொல்லிக் குடுத்தாலும், சொல்லிக் குடுக்கலைனாலும், சில விஷயங்கள் நீ மத்தவங்களுக்கு தெரியாம செய்யணும்னு ஒரு விஷயம் நெனைக்கிற. அப்போ அது வந்து தப்பான விஷயம் தான். அப்போ அந்த மாரியான விஷயங்கள நீ செய்றதுக்கு முன்னாடி 1 தடவ இல்ல, 10 தடவ இல்ல, 100 தடவ இல்ல, லட்சம் தடவ இல்ல, கோடி தடவ யோசிக்கலாம். "எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தபின் எண்ணுவோம் என்பது இழுக்கு." திருக்குறள்ல சொன்ன மாதிரி. ஸோ, அது மாதிரி யோசிச்சுட்டு நீ பண்ணு. தப்பு பண்றேன்னு நெனச்சேன்னா, அத பண்ணாத அப்படின்னு சொல்றது. பேரண்ட்ஸ்க்கும் அதே மாரி தான். மேக்ஸிமம் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு ஃப்ரீடம் குடுங்க. ஒரு 1/2 அன் ஹவர் அவங்ககிட்டயே கேளுங்க. மொபைல் விளையாடுறாங்களா? இல்ல மொபைல்ல ஏதோ பார்க்குறாங்களா? 1/2 அன் ஹவர் உனக்கு டைம். கிரேஸ் டைம் வந்து ஒரு 5, 10 மினிட்ஸ். நீ பார்த்துக்கோ. அத தாண்டி வந்தேன்னா, அம்மா வந்து கேட்பேன். இல்ல அப்பா வந்து கேட்பேன். நீ அதுவரைக்கும் நான் உன்னைய வந்து தலையிட மாட்டேன். அது. 2வது நீ வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், தவறான விஷயங்களா இருந்தா அதுக்கு என்னென்ன நடக்கும்? டெய்லி பேசணும். குழந்தைகள் கிட்ட பேசணும். நம்ம குழந்தைகள்ட்ட பேசுறத விட, நம்ம குழந்தையோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசணும்னா, நம்ம குழந்தை யாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிரும். ஸோ, அவங்கள நம்ம ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்கிக்கிட்டு, நெறைய விஷயங்கள் இந்த அடாலசன்ட் ஏஜ்ல பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் பண்ணக்கூடிய ஒரு கவுன்சிலிங் அதான். உங்க குழந்தைகள போட்டு நீங்க நோண்டி கொஸ்டின கேட்கறத விட, குழந்தையோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பா. அவ அந்த பொண்ணோ, பையனோ அவங்க கிட்ட நீங்க ஃப்ரெண்ட்லியா பழகிக்கோங்க. உங்க குழந்தை என்ன பண்றாங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிற முடியும். அது மூலமா நீங்க சேனலைஸ் பண்ணிற முடியும். அப்படின்னு நான் சொல்றேன். எஸ் டியர், எஸ் டியர். ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க் யூ வெரி மச். தேங்க் யூ சோ மச். ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் மேம். Yeah. இப்போ வந்துட்டு
சில பேர் இருப்பாங்க, அவங்க வந்துட்டு டைரக்ட் உங்களோட கனெக்ட் ஆக முடியல, தே கான்ட் கனெக்ட் வித் யூ. அவங்க வந்துட்டு ஆன்லைன் மேடம்கிட்ட பேசலாம், ஆன்லைன் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாமா, அப்படி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சில பேர் இருப்பாங்க. நீங்க வந்துட்டு ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் கூட கொடுக்குறீங்களா மேம்? யா டெஃபினெட்லி. எப்படின்னா நான் மொபைலில் சம்டைம்ஸ் என்னோட மொபைல் நம்பர் வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்டே இருக்கும். சில டைம் ப்ராப்ளம்னா டீச்சரே கனெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ண முடிஞ்சேன்னா விசிட் பண்ணிடுவேன். நேராக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு அந்த குழந்தையோட உட்காந்து பேசி சரி பண்ணிட்டு வருவேன். அதர்வைஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும்னு சில டீச்சர்ஸ் வந்து விரும்புவாங்க. அப்போ கான்ஃபரன்ஸ் கால் போட்டு அவங்க கிட்ட பேசுவேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் மொபைலில் காண்டாக்ட் பண்ணுறதோட நேராக பேசும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே, அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். கவுன்சிலிங் எத்திக்ஸில் அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எதிர இருக்கக்கூடிய ஆளுடைய அந்த பாடி லாங்குவேஜ்லேருந்து, அவங்களோட ஃபீலிங்லேருந்து எல்லாம், அவங்க இமோஷனலாக இருக்காங்களா, எப்படி இருக்காங்க. ஏன்னா நம்மள கொடுக்கக்கூடிய அந்த பதிலோ இல்லை வார்த்தைகளோ வந்து அவங்கள எந்த இடத்துலையும் ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது. இல்லைன்னா நம்மளை வந்து நம்பி வந்தவங்க இவங்க சரியில்லைன்னு அவங்க வந்து நினச்சிடக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இன் பர்சன் போய் மீட் பண்ணிடுவேன். அதர்வைஸ் வந்து ஆன்லைன்லேயும் நான் வந்து பண்ணுறேன், மொபைல்லையும் பண்ணுறேன். ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் நம்மளால் போயிட்டுருக்க முடியாது இல்லையா, பிகாஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நிறைய டைமில் எனக்கு மெயிலும் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் தெரிஞ்சுட்டு மெயில் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். கேரியர் கைடன்ஸும் சரி, சைக்கலாஜிக்கல் கைடன்ஸும் சரி, கண்டிப்பாக நான் ரெண்டுமே வந்து த்ரூ ஆன்லைன் அண்ட் இன் பர்சன் ரெண்டுமே பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். எக்ஸலென்ட், எக்ஸலென்ட் மேம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் யோர் டைம். இன்னொரு பாட்டுல நீங்க வரணும், இன்னும் ரொம்ப ஷேர் பண்ணணும், ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் இன்னும் இருக்கு மேம். Sure. Questions are there to ask you with regard to counseling for men, for women, and all of that. So, my dear friends, with this, we'd like to sign off from the International Fab Talks for today. If you like this video, please do share it with the right kind of people. You never know who may be inspired by this video. It is all about students and student counseling. We'd like to thank you for your time. And of course, if you like what the International Fab Talks is doing, stay connected with us, like, comment, subscribe, and share the video. Don't forget to love yourself. Don't forget to love what you do. Study well and create a wonderful future for yourself. Stay blessed. Keep smiling.